خصوصی بددعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اس دفعہ سوچ رہا ہوں 27ویں رات جو ختم قرآن کی رات میں ہم دعائیں مانگے ہی نہیں, بددعائیں پہ ہی پروگرام شروع کریں, بددعاؤں پہ ہی ختم کریں. اس دفعہ دعاؤں, ہمارے ہاں دعا نہیں ہوگی ختم قرآن پہ, بددعا ہوگی. بینر لکھ کے لگائیں گے ہمارے ہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. میں لگاؤں گا ہمارے ہاں چیخ چیخ کے بددعائیں کی جائیں گی, رو رو کے بھی نہیں. تمام احباب سے شرکت کی. اب بددعا کے الفاظ, میں نے اتنی کبھی بددعائیں دی نہیں ہے, تو وہ الفاظ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ سب لوگ لکھ کے جس کے دل میں جس قسم کی بددعا آ رہی ہے نا, وہ تمام بددعائیں ایک پرچے پہ لکھ کے مجھے دے دیں. ہدف ایک ہی ہونا چاہیے اس میں کہ کس کو دے رہے ہو, ٹھیک ہے نا. 27ویں رات میں سندھ حکومت کے لیے خصوصی بددعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اس دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مفتی صاحب تھے جی, انہوں نے فتویٰ دے دیا. تو آپ, میں نو کمنٹس جو کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان, میں قربان عمران خان. اگر آپ سمجھتے ہیں میں فسطائیت کے, آپ نے میری بریکنگ نیوز میں بھی دیکھی تھی کس طرح فسطائیت ہے. فسطائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کی مجھے تعاون کی ضرورت ہے. عمران میر, آئی لو یو. شاہد پاکستانی, آئی لو یو. جو بھی کمنٹس کرتے میری مائیں بہنیں, آئی لو یو ٹو. یو کہتا تھا آئی لو یو ٹو. تڑکا سیاست کا تڑکا ہرا کام میں کرا. مریم اور محسن نقوی کے آپ کو پتا وہ چلی بھی گئی ہے, ٹیم پٹاس ہو گئی ہے. دیکھا پاور, وہ بندہ نہیں ریلیز کر رہی. کوئی جونیئر بندہ تھا, وہ ایک اور کسی نے لکھا تھا یہ کسی خاص مکتبہ فکر سے یہ بندے لے کے جا رہا ہے, ادھر شیعہ لے کے جا رہا ہے. یار انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یہ ادھر یہ سنی تھے سارے جن کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا, اور یہ نہ شیعہ نہ سنی, یہ کچھ بھی نہیں ہے گا. یہ اس کا نطفہ یہ رام کا ہے گا. تو وہ چل رہی ٹکری ہے, صحیح, ویل ڈن. آپس میں لڑو مرو. عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کے ساتھ بہت ظلم کیا جا رہا ہے. روزے وہ رکھ رہی ہیں, ان کو لیے کسی ممانعت بھی ہوگی کہ بعض کچھ دنوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کی, ان کو لیے صرف 2 کھجوریں دی جاتی, اور ایک نہ ٹھنڈا نہ گرم نلکے کا سمجھ لو سادہ پانی. وہ جو بوتل سی بیچاری نے صنم نے پکڑی ہوتی نا, وہ وہیں سے کوئی پکڑا دیتا اس وقت, ادروائز وہاں ٹوٹی سے منہ لگا کے پیتی ہیں. تو اس طرح ان کی افطاریاں کروائی جا رہی ہیں. پیچھے سے آتا نہیں. وہاں پہ بھی ایک کوئی اے بی چودھری ہوئے گا نا, اگلی خبر سن لیں جی. بہت یہ ظلم ہے. حت خدا دا بیر عمران, اس پہ جو عمران منیر کا جو جائیں ہیں مکہ مدینے, تو بدوا آپ بھی کرنا اس کے لیے, ٹکن کے لیے, منیر ٹکن کے لیے. مینو نہ دے دیں گے پورا نال ٹکن کہیں کہ ایس منیر آستے نہیں, اس منیر ٹکن آستے. اچھا جی. مروت نے معافی مانگ لی, کہتے آئندہ میں جو ہے نا وہ نہیں کیا کروں گا وغیرہ وغیرہ. چلو چلتا رہے گا. اندر ٹینشن دے رہے ہو. باجی لیما نے آ کے کہ وہ اس کو آگے پریشان ہے اندر, جب فسطائیت ہو رہی تو آپ اس کو بری خبریں جا کے سناتے. میں نے تو بہت کم جو ہے نا اس کے اوپر بات کی, ورنہ میرے پاس بہت سی خبریں ہیں. اچھا, لیکن جو برسٹر گوہر ہے نا, یہاں عمران خان پہلے بھی دھوکہ کھا گیا تھا, اب بھی دھوکہ کھا گیا. کیسا بندہ اس نے چنا, جو اس نے باتیں اندر کی ہیں پریس میں, آدھی خبریں بھی نہیں آگے اس نے کی. کوئی جا تو صحیح کسی ٹی وی چینل پہ تو جا. اب 12 ٹکٹ آپ کو ملنے ہیں اندرون ملک, تو پھر تو ایسا ہی ہوئے گا نا. اچھا جی. پھر ایف بی آر نے کہا جی ہماری متعلقہ ذیلی ادارے جتنے بھی ہیں, سی بی آر, ایف بی آر, ایف ڈی آر, وہاں کی کوئی بھی انفارمیشن کسی کو نہیں دینی. پریس کا داخلہ گفنگنس منع ہے وہاں پہ. اقتصادی امور کی, یہاں تو یہی تھا نا, اقتصادی امور کمیٹی کی بھی کوئی خبر باہر نہیں جائے گی. یہ اورنگزیب صاحب نے بھی آرڈر کر دیے تمام قسم کے. کچھ خبریں ساکہ ڈالر لے کے بھی ریلیز کرا رہا تھا نا, تو ان کو زبانی بتا دیا کہ ساکہ ڈالر کو نہیں دینی, تو وغیرہ وغیرہ. اسی وجہ سے ان کو 4 تنخواہوں کا بونس بھی مل گیا ہے. ساری کی ساری پی ٹی آئی چور ہو گئی. دلیر کے بچے نے کہہ دیا ان میں سے آدھا بھی نہیں ہے, کوئی ایک ہی پوائنٹ پکڑ لو یار, وہ نہیں, سارے بڑھ گئے پانڈے دے کھاؤ پھر بھگتو. اچھا جی. پھر کیا بات ہے, اس کی نسبت ہے وہ بائیں بازو کے جو ہے انصار, ابصار عالم, انصار عباسی, کسی نہ کسی نیگیٹو اس کے مخالف بھی بات کرتے ہیں. لیکن جو اس نے پریس کانفرنس کی ہے, اندر پریس کانفرنس اس کو کہیں گے,
इमीडिएट आग उसका लफ्ज़ है कैसे ही वो बोल तो रहे हैं ना, वो बोल तो रहे हैं लेकिन ये चोर हो गए सारी चुवड़ के पाटे रहे। अच्छा कुत्ते के पीछे मारो ना एक ठुड्डा तो पहले तो चाऊं 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 करता फिर सुकून से जाके बैठ जाता। पीटीआई वाले भी वही बैठे हुए, चलो बड़ो पाटे। इमरान रियाज खान को कत्ल करने के लिए सुपारी दे दी गई है। किसने दी? अभी वो जिस तरह कह रहा था ना फजल रहमान सलीम साफी को, हम तो बाहर नहीं निकलते, मेरी जान के दुश्मन है। वो कहता फिर आप क्यों नहीं एक्शन? पता नहीं लग रहा ना, पता लगे तो मैं खुद सदे बाप बोलूँ, पता नहीं लग रहा मेरी जान के दुश्मन कौन है। यही इमरान रियाज के ऊपर भी बात आ गई। अल्लाह रहम करे, छोटी छोटी उसकी बच्चियाँ, अल्लाह ताला उनका कफील उनके सरों पर सलामत रखे। अच्छा जी, एक गैंग आया था, वो जाली वीज़ों का काम करता था पाकिस्तान में, वड़ैच बरादरान। पहले था स्पेशल स्टोरी करो, चलो इसको वो बाद में करेंगे, ये इसको स्पेशल स्टोरी पे आपकी खिदमत अक़दस में पेश करेंगे। राणा साहब बगैर ब्रेक को ही टुरे रहे। वो स्पीड ब्रेकर जब आता है ना तो पता नहीं लगता, तो मॉडल टाउन में जब हम जाते थे तो पता नहीं लगा, एकदम उन्होंने बनाने शुरू किए तो झटका एकदम लगता। ये उस वक्त की स्पाइनल प्रॉब्लम मुझे आई हुई है, वो झटके। उसके अलावा और भी हैं, आखिर जब तीन तीन खू घेरने ने तो फिर ये भी कुछ होना है ना। तो वो उसको पता लग गया मैं अंदर जावा ही जावा, उसकी फाइलें निकाल ली ना उन्होंने। तो वो जो उसका हीरोइन का केस था, वो जहाँ शहर यार फरीदी ने छोड़ा था ना वहीं पे ही है, पीछे नू नहीं गया। और मेजर जनरल जो है नार्कोटिक्स का वो भी वहीं पे ही है, वो भी मेजर जनरल अतीक वो भी वहीं पे ही है, वो भी आगे पीछे नहीं गया। राणे को उसी केस में पकड़ेंगे, एक दरख्वास्त जानी। अच्छा जी, जनरलों की बात हो रही, जो लोग जो थे ना गुल हमीद को हीरो समझते ना वो अपने मुंह पे चपत मारे ज़रूर, बेशक छोड़ के भाग जाए। मैं तो उन्होंने थल्लों जिंदा होता तो कबर पुट के कर दे। जो अपना जिसने अपने बॉस की पेटियां रखा दी तो उससे ज़्यादा क्या होएगा, जाके पूछो इससे जाके ये जो एजाजुल हक से। उसका बेटा रामी पिल्ला अब्दुल्ला गुल्ला आ गया जी, वार्निंग किसको दे रहा है, ये बात आ जाए ये हरकतों से, ये वो, या फिर वो देखा नहीं करते जो ये करवाते हैं, देखा नहीं करते। उन्होंने फिर देखो क्या क्या सलूक किया था, तो वगैरह वगैरह। मैं एग्जैक्ट अल्फाज नहीं, फिर झूठ बन जाता है ना, एग्जैक्ट अल्फाज होते तो फिर मैंने इतनी तवज्जो भी नहीं दी, तो मेरे अंदर नफरत जाग जाती गुल हमीद की, जिसकी वजह से अब्दुल्ला गुल का बयान मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा जी, अभी है केड़ा आ गया जी, लो शुरू हुए ना जी, मैसेज आ रहे। अच्छा जी, कामरान शाह ने एक और ट्वीट कर दिया, उसने भी वो एक बड़े घर से ही आते हैं ना, वहाँ पे इनकी बेगमें भी साथ जाती हैं, तो लेके जाते हैं बेगमा से कि आपने हमें कुछ नहीं देना लिफाफा वगैरह, चलो इनको ही कुछ दे दो। कहते अच्छा पैसे जब देने ही हैं, सच्चा वाक़या जी, पैसे देने ही हैं तो फिर हम कर भी लें। ऐसे हो जाता है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है जो प्यार मोहब्बत वाली गालियाँ, तो जो जब सर को जिनको मेहंदी लगाई होती, डाई लगाई होती, तो वो बड़े प्यार से कहते अच्छा घोड़ा ले चावल खाने तो खा लो, नहाना तो मैं आगा ही है ना। वैसे ये होता है कि जब इनको पैसे इनकी बेगमों को दिए जाते हैं तो कहते फिर नहाना तो है ही, तो चलो आओ, बस कोडेड गुफ्तगू है। अच्छा जी, फिर ये बात का खान की तकरीर पे होगी, हाई कोर्ट के एक जज ने कहा बॉडी कैमरे और डैशबोर्ड कैमरे जो है ना वो लगाए जाए डैशबोर्ड के ऊपर, कहीं रेड करनी तो उसकी भी फिल्म बंदी की जाए। वेल डन लाहौर हाई कोर्ट, और जज शायद वही सही है, उम्मीद एक ऊपर शायद भी बैठा हुआ। अच्छा जी, पार्टी इलेक्शन को हुए 35 दिन हो गए जी, अभी तक किसी ने नहीं कोई रिमाइंडर दिया। इसकी चॉइस बंदों के मामले में बस पैसा भी होता, पैसे के बजाय, लेकिन बंदे इसने क्या चुने में। और बाजी तो ही वो ओहदेदार ही नहीं, जिनको ओहदेदार बनाया उनको अपने डेटें, हाँ लोग मशूक के साथ डेटें लगाते हैं, ये जाके सेक्टर कमांडर के साथ डेटें लगाते हैं। किसी ने नहीं को दिया कि हमारे पार्टी इलेक्शन हो गया भाई, हमारा बल्ला निशान वापस दो, हमारी जो है उसको लिस्ट में लाओ, लिस्ट लगाओ उसके ऊपर, कुछ नहीं। हाँ ना में जवाब भी नहीं। पहले भाग गया था राजा सिकंदर, फिर आ गया तो कुछ नहीं। फ़हीम साहब जो है ना वो कुछ करते हैं,
कुछ कुछ होता है तो बस वो, वरना अदरवाइज इनको कुछ नहीं कर सकता। चल आरिफ अलवी तू आ गया बाहर, तेरे पास होता कोई भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, तू इनके कान तो मरोड़ ना, और यार ये देखो ये हो रहा है, इसके बारे में करो, इसके बारे में करो, कुछ नहीं। इसको भी अकल होती तो फिर अंदर होता भला। फिर लोग कहते हैं, मेरी भैनें कहती हैं इत्ते भैन घट बोलिया करो। चलो जी घट बोल रहे हैं, तुसी खुश रहो। एक और राजनाथ ने जो दिया, उसने कहा घुस के मारा था, घुस के मारेंगे आइंदा भी, और घुस के मारा है। वो कह रहे, वो नारा लगा रहे, मोदी जाके बता रहे अभी भी आप मुझको वोट नहीं देंगे, मैंने ये घुस के मारा है। उनके हाथ में कशकोल पकड़ा दिया, उनका वजीर आजम कशकोल ले ले के फिर रहा। या थोड़ी बहन वो सियालकोट में लितर खा रहा है, वो ख्वाजा बकरी जो था ना, उसकी भी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, ख्वाजा कल सियालकोट में पता नहीं किसी इफ्तारी में गया हुआ था, उसको नहीं लेके गए साथ, जो उम्रा शुमरा करने गए। उनके तुसी जाओ पहले, मैं मेरा आधा नाल की काम है। अच्छा जी, ख्वाजा साहब ने एक और काम किया है जी, वहाँ पे एक था, ये देखा, ये अस्पताल था, ठीक है जी। पहले था अमाम बीबी मैटरनिटी अस्पताल, ये अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम था, अमाम बीबी के नाम से। उसने वहाँ से हटा के तो ये जो है ना ख्वाजा सफदर के नाम ये कर दिया, ये ख्वाजा सफदर के नाम लगा दिया। ये ख्वाजा सफदर ने भी हमला हो गया सी ना, तो अयूब खान ने उन्होंने लैके गया तो उन्होंने हमल ठहराता सी, ख्वाजा सफदर ने वहाँ पे करना। अब ये इसके देखो अकल नहीं ना होती, जो मौजा ही मौजा। ये इमाम बीबी के नाम का था, ये उनकी फ़ोटो भी थी इमाम बीबी की। अच्छा जी, अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो बीबी की इन्होंने ख्वाजा सफदर की नहीं लगाई 24 घंटे सर्विस, तो बस इस तरह था। मैटरनिटी MCH पता नहीं क्या इसका बनता, ख्वाजा सफदर तेरी मान फलाना ढमकाना। अच्छा जी, जितना स्टेट बैंक में नोट होता है ना, उसके बराबर जो, ये लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बराबर जो होता है वो नोट छापने होते हैं। मसलन अब जो है ना 5 टन सोना है सिर्फ स्टेट बैंक के पास। अच्छा जी, 5 टन सोना है, जबकि 50 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ के नोट छपने चाहिए उस सोने के बस। वो तो धड़ाधड़ ये भी छापता रहा, धड़ाधड़ छाप के करते हैं। जबकि जो नोट छाप चुके, जहाँ से प्रिंटिंग है, ज़रा खुशक मौजू है, फिर गौर से सुनिएगा, वो 90 लाख करोड़ के नोट छपे हैं, जबकि सोना 50 लाख करोड़ का पड़ा हुआ है। जितना सोना रखवाएगी गवर्नमेंट, उतने वो नोट छाप को आपके देंगे। स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है। 40 लाख करोड़ 40 लाख करोड़ के नोट ऑफिशियल लैंग्वेज में फेक हैं, जाली हैं, कागज़ का टुकड़ा। वो लेके आप चले जाए, लो जी 5,000 का नोट, मेरा सोना मैंने वापस करो। वो कहेगा कि है ही नहीं सोना तो मैं कितों दे दिया। वो कहेगा इतना सारा जो 5 टन पड़ा, वो 5 टन है जिन्ना का हैगा वो ले गए ने, तो मैं कितों दिया, तो हो गया ना, कागज़ बन गया ना। इसी तरह ये जो है कि ये आपको फिर जो है, अगर आपने ये देखना है, वेरीफाई करना है, इमरान मुनीर IT इंजीनियर, आई लव यू, एसेट एंड लाइबिलिटीज़ स्टेट बैंक की उसमें जो है, उसमें जाके देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ये मैं उसकी देख रहा था तो मुझे ये रहा, मैं कहा यार तो साड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनती। फिर मैं कहा रूटीन में रगड़ा लगा देना, 50 लाख उसको ट्रिलियन में कर लो, सिफरेट आ दो, करोड़ का 5 टन सोना पड़ा है, ठीक है जी। और 90 लाख करोड़ जो ना ट्रिलियन कह लो, उतने के ये नोट इन्होंने छाप दिए हैं। 40 लाख करोड़ के नोट जेन्युइन हैं, छपे वहीं पे हैं, मशीनें भी वहीं, बाकी इन जेन्युइन है कि आप लेके जाएंगे, ओके को तो यार बिक गया सोना, जिनका था वो ले गए हैं। आपको ये फिर नोट क्यों छापा है, जिन्हों ने छपवाए ना उन्होंने ऑर्डर करो, ताकि डॉलर ਨੂੰ पढ़ो, हफीज शेख को पकड़ो, और डॉक्टर ये जो गई है वो पकड़ो, जो गवर्नर रहे हैं वो पकड़ो। एक वो जो इधर यूरोप में ना,
جو بڈھے بڈھے ہوتے ہیں میرے نال دے ان کو ٹیکا لگاتے ہیں، ان کی پوٹی دھوتے ہیں، ان کو انڈر شیو کرتے ہیں، ان کو یہ وہ کرتے ہیں. وہ ایک ہاؤس بلڈنگ ہوتا ہے اس کو مطلب ڈپلوما ہوتا ہے. تو وہ ڈپلوما جس بندے نے کیا تھا ساکے ڈالر نے اس کو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک لگایا تھا. ساکے ڈالر نے اس کو پریزیڈنٹ نیشنل بینک لگایا تھا. ہاں جی، یہ جو پوٹیاں جا کے دھوتے ہیں نا بابوں کی، اس کے پاس وہ ٹیکنیکلٹی تھی. تو میں نے کہا چلو یہ بھی بتا دیں. اس کو پھر ہم دوبارہ وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے. بریکنگ نیوزیں 2 ہیں اور تو وہ چلتی رہیں گی. تو اور میرے خیال اس کو میرے خیال یہیں پہ کر لیں، ختم کر لیں. اور بریکنگ نیوز وہ کریں گے. علی حمزہ کی ہم نے بات کر لیا، علی زادی کی بریکنگ نیوز آ رہی ہے، اور شیریں مزاری کی بریکنگ نیوز آ رہی ہے. دم پہ چڑھا دی، کسی وقت بھی کر سکتی. جرمنی نے اپنی فوج کو ریڈ الرٹ کر دیا ہے. پورا من ہے یہ پورا من، لیکن بہت اچھا ڈیفینس جانتی ہے. یہ میرے چھونی ہے نا، وقتاً وقتاً جب یہ خبر سنی تو میں جا کے اسٹیشن پہ، جو ویکینڈ ہوتا تو وہاں پہ ہر ٹرین پہ 5-7 کڑیاں 5-7 منڈے ادھر کو جا رہے ہوتے ہیں، 5-7 کڑیاں 5-7 منڈے ادھر کو جا رہے ہوتے ہیں. مطلب رائٹ اور لیفٹ کو، فرینکفورٹ کو کاسل برلین وغیرہ کو. پھر اس سے میں نے پوچھا، بچی سے پوچھا کہ ادھر ہائی الرٹ ہے گا؟ کرے نا دس نارمال بیٹے کوئی نہیں پرابلم. وہ کہہ رہے ہیں یہ روٹین کے معاملات ہیں. میں نے کہا ہیلی کاپٹر نہیں اڑتے نظر آئے، لیکن انہوں نے بارڈروں پہ ہائی الرٹ کر دیا، کیونکہ ایران کے ساتھ ایران کی امبیسی میں شام میں، جہاں ایران کی امبیسی میں کچھ تھے ایرانی، تو ان کے اوپر اٹیک کیا اسرائیل نے. وہ کہہ رہا تم تنیہ کریں گے. یہ خشک موضوع ہے تو اس کو میرے خیال یہیں پہ کلوز کرے. باقی عمران کی تقریر جو ہے وہ چلیا ہو رہا ہے، تو ابھی تک اس کا ٹکور کر رہا ہے، چاٹ رہا ہے. جب کتے کو روڑا مارو نا، چاؤں چاؤں کرتا، پھر ایک جگہ پہ جا کے جہاں روڑا بجا تھا وہاں سے چاٹتا ہے. آسم علی ٹکن چاٹ رہا ہے. اس کو میرے خیال یہیں کرے، بند کریں. پاکستان زندہ باد.